Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Dejaron que se nos llamara el suyo. Los demonios y votos salen en el nombre suyo. Piedad tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Ela conversava normal. Só que ela não segurar muito difícil, tipo, segurar a palma, mas mamãe. Ela ficava mamãe, depois da oração, a fala dela. Mamãe. Fala, mãe, mãe. Pai. Pai. 아버지. normal. Oh, aleluia. Bem, essa jovem, ela
Ela era gaga, não conseguia falar direito, a sua voz não saía, não pronunciava bem as palavras, tinha dificuldade para falar, né? Mas depois da oração, ela recebeu o milagre, hoje ela está falando perfeitamente, para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tenho 3 hernias de disco e um desvio no coluna. Aqui e aqui. Passei 3 dias sentindo dor. Estou melhor hoje. 머리 디스크 생겨가 있고 그 척추가 휘었다. 척추가 휘었다고? 아, 이제 목이 쉰 거죠? 오케이. você 이렇게 할 수가 있는 Você consegue abaixar? Oi? Dói. Lá do lado girar, você não consegue. 이 목을 움직이지 못한대요. Você não consegue movimentar para o esquerdo, para o direito. aqui não. Para o esquerdo, você não consegue. 안 된다 이제만. Pouco, só um pouco. Jesus. Direção. Em nome de Jesus. Jesus. A hérnia. Em nome de Jesus. Jesus. Ahora, levanta. Chao. Abaixa. Você está conseguindo girar para o lado esquerdo. Está conseguindo? Consegue? Glória a Deus. Glória a Deus. E na coluna como está? No pescoço. Glória a Deus. Amém? Quantos anos de sofrimento? Ai, já tem um bom tempo. Um tempo. Bom tempo. Muitos anos. 전에 이렇게 못했다고 그랬죠? Você não podia abaixar. 자, Podia. 아브라! E agora? 아브라! Abaixo, tá? 할렐루야! 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 아멘! Milagros creativos. Dios ha creado su oído. Yo soy su pastora, yo doy testimonio que está oyendo. Amén, lo que dice mi pastora es verdad. Yo no oía nada con este oído. Escucha de lo que gracias a Dios puedo escuchar, puedo oír. Dile que ya oye que ha habido un milagro creativo. Milagro creativo. Sí, es un milagro creativo. A mí me diagnosticaron oído sordera total en mi oído derecho. Gracias al Señor puedo escuchar. Gracias a Dios puedo oír hoy. 아멘, 아멘, 할렐루야, 할렐루야. He estado hace días ya con dolor en mi seno. ¿Acá? Sí, como me detectaron unos quistes. Y el día de ayer justo me levanté a la madrugada a orar porque me dolía mucho. Estaba con dolor todo el día y ahorita ya se fue el dolor. Gloria a Dios. No hay nada. Los quistes al seno, mucho dolor. Ayer también mucho dolor y ahora no siente dolor, no siente nada. 할렐루야, desapareció? ¿Sí? Desapareció, no siente nada. 할렐루야, 아멘, 할렐루야, nombre de Jesús, 할렐루야. Los pulmones. Pulmón. Sí, y yo no podía hablar. Esta mi señorita era como es, pero yo soy el Espíritu Santo. Estoy hablando de vos, porque yo no así. Sí, Bajito, yo no podía hablar. sin fuerza. Sí, ahorita ya tengo fuerza. Y yo sé que Jesús me sana completamente. 내 산호 폐 수술한 이후로 아예 말을 잘 못했다는 거잖아. 힘이 없었대요. 힘이 없대요. 아브라, fuerte. está Estoy hablando de más vos, fuerte, yo no podía mejor. cantar nada. No canta nada. Amén. No hace manito que yo aprendí. Tenía un dolor aquí, es de la vesícula inflamada que tenía, pero ya no hay dolor, se ha ido todo. 여기 쓸개. 아, 쓸개 봐봐. 얼마 동안 이렇게 아팠습니까? Quanto tempo dolia essa na vesícula? Yes, no, mañana supuestamente me voy a sacar acá una ecografía porque el médico me ha dicho, pero ahorita ya no hay nada de dolor. No hay. 이게 누르면 아팠습니까? Yo presiono Quando tocava y ahora- dolia. Quando sí, tocava cuando dolia. tocaba. Ahora E agora?
problemas. 할렐루야, No hay 할렐루야. más. Amén. 생기가 났습니다. 아픈 것이 났습니다. 할렐루야, Amén. Gloria a Dios. 할렐루야. Amén. 아멘, 할렐루야. 이 참여는 쓰기가 났어요. 쓰기 그동안 아픈 게 완전히 다 났습니다. 갑상선 저 종양이 20대 초반부터 있었어요. 여러 개가 있었어요. 그래서 몇 번 수술을 권유받았지만 기도하고 지금까지 지냈는데요. 이것 때문에 굉장히 몸이 피곤하고 무기력하고 힘든데 지금 이쪽은 늘 오랜 세월 동안 큰 게 있었거든요. 지금 만져지지가 않고 여러 개가 있었어요. 여러 있었는데 그래서 제가 늘 목을 이렇게 가리고 다니고 그랬는데 가리고 있었는데 지금은? 지금 하나도 없어졌고 여기는 억지로 이게 침을 억지로 삼키면서 발견해 보려고 만져보려고 해도 아까는 조금 있었거든요. 지금 거의 없네요. 아멘. 할렐루야, 할렐루야. 여러분, 갑상선 혹이 없어졌네요. 종양이 여러 개가 있었어요. 여러 개 있었는데 없어졌어요. 할렐루야. 어깨를 수술해보고 싶게 셀을 박았는데요. 못 올려요. 한번 어느 정도까지 올려요? 앞으로는? 굉장히 힘드네. 예수님으로 손 올려보세요. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 주님을 사랑합니다. 할렐루야. 아파요, 아파요. 안 아파요. 다시, 한번 다시 올려. 할렐루야. Las cadenas quebrantó, que en su nombre salvación y esperanza está Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación y esperanza está Jesús. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 하나님은 스스로 계신 분이고 영원하신 분이고, 그런데 하나님께서는 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그 말씀이신 그분이 육신으로 사람이 되어서 이 땅에 나타나신 전능하신 하나님이요 영존하시는 아버지요 평강의 왕이시고 그분은 하나님의 아들이십니다. 하나님은 영원전서부터 선자를 통하여서 말씀하셨고 마지막 날에 아들을 통하여 우리에게 말씀하신 것입니다. 여러분, 하나님은 비밀이십니다. 자신이 비밀이고 스스로 계신 분이기 때문에 그분을 알 수 있는 방법이 무엇이냐? 바로 예수 그리스도를 알게 되면 하나님의 비밀을 깨닫는다고 말씀하셨습니다. 하나님의 큰 비밀이 무엇이냐? 디모데전서 3장 16절. 크도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다 하는 이 없도다. 그는 육신으로 나타나신 바 되시고 영으로 어렵다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 올려지셨느니라. 바로 그분이 육신으로 나타났기 때문에 우리 모든 사람들이 믿음 바가 됐다는 것입니다. 이게 바로 하나님의 큰 비밀인 것입니다. 그러므로 영생을 얻기 위해서는 바로 누구를 알아야 되느냐? 요한복음 17장 3절에 보니까 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 하나님이 영원전에 스스로 계신 분이 말씀이 육신이 되셔서
이 땅에 오신 나사렛 예수, 그 예수를 아는 것이 참 하나님을 알게 되고 그의 비밀을 깨닫게 되는 것입니다. 하나님은 선지자를 통해서 말씀하셨지만 또한 하나님 자신을 나타내기 위해서는 큰 기사와 표적을 통해서도 그 선지자를 통해서 우리 이스라엘 하나님의 백성들에게 나타나신 것입니다. 사도행전 7장 35절에서 36절, 그들이 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님은 가시나무 떨기 가운데 보이던 천사의 손으로 관리와 숙량하는 자로서 보내셨으니 이 사람은 백성을 인도하여 나오게 하고 애국과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하시니라. 그래서 하나님의 백성을 인도할 때도 하나님 자신을 나타내기 위해서는 큰 기사와 표적을 통해서 그들에게 행했다고 말씀하는 것입니다. 그러면 예수님도 이 땅에 오셔서 천국 복음을 전파하시고 가르치시고 또 백성 중에 모든 병을 고치신 겁니다. 여러분, 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 것이 기사와 표적인 것입니다. 그 전능하신 하나님이 육신으로 오셔서 이 땅에 오셔서 하나님 자신을 증거하기 위하여 기사와 표적을 통하여 증거했다는 것입니다. 그러므로 우리 시대는 하나님이 기록된 말씀에 기사와 표적으로 확실히 증거한 이 성경을 보기 때문에 절대 의심할 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 오늘도 그 말씀은 살아있어, 운동력 있어, 자연 날서 어떤 것보다 예리하여 홍가영을 찔리며 오늘도 믿는 자를 통해서 손을 쥐면 병이 낫고 예수님으로 명하면 귀신 떠나가고 세방을 말하고 병자가 낫고 그 이름을 믿으면 구원을 받는 역사가 지금도 계속되고 있고 주는 오실 때까지 될 것이고, 이것은 특별한 사람에게 나타나는 게 아니라 모든 믿는 자들은 이런 표적이 따른다고 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 세방을 말하고 병자가 손을 얹으면 나으리라고 말씀하는 것입니다. 여러분, 진짜 하나님을 믿습니까? 우리 하나님의 종들도 진짜 하나님을 믿습니까? 진짜 믿으면 믿는 자에게는 표적이 따르게 되어 있습니다. 왜 그렇습니까? 마가복음 16장 20절에 보니까 그들이 나가서 제자들이 나가서 복음을 전파할 때 주님이 그들과 함께 하셔서 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것이 바로 기록된 이 성경의 말씀인 것입니다. 이 말씀은 그냥 논리적으로 쓴 것이 아니고 그 성령의 감동을 통해서 사도들이 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것을 기록한 것입니다. 그래서 제자들도 예수님에 대해서 소개할 때 무엇이라고 소개했느냐 그 말이죠. 사도행전 2장 22절, 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바가 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에 그를 증언하시니라. 자, 여러분, 예수님 땅에 오셔서 무엇을 그들 앞에 증거를 했지요? 바로 권능과 기사와 표적으로 너희 가운데 그를 베푸시면서 증거를 했답니다. 그래서 이 성경은 확실히 기사와 표적을 통하여 하나님도 자신을 증거했고, 오늘도 너희가 가서 복음을 전파할 때 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것입니다. 여러분, 복음이 무엇이죠? 복음이라는 것은 천국에서 내려온 소식입니다. 천국의 소식이에요. 천국의 나라를 소개하는 것입니다. 또 굿뉴스라고 말씀하셨어요. 기쁜 소식이라고 말씀하셨습니다. 또 하나님이 일을 하는 것도 기쁜 일인 것입니다. 그래서 제자들은 가서 70인 제자 가서 복음을 전파하고 와서 주님께 뭐라고 말씀했습니까? 예수님, 당신의 이름으로 귀신이 항복하나이다. 그때 그들이 기뻐하면서 그럴 때 예수님께서는 귀신 나가는 것만 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 여러분, 우리가 이 복음이 무엇이냐? 오늘도 귀신과 병자를 고칠 때 여러분 하나님의 이름에 기록됐기 때문에 이런 역사가 믿는 자를 통해서 나타나는 것입니다. 그래서 이 하나님의 이 사역은 기쁜 일입니다. 기쁜 일. 이 천국의 기쁜 소식을 우리에게 주었기 때문에 하나님의 종들이나 성도들아 원래 기뻐야 되는 겁니다. 왜? 하늘나라에 기쁨이 있기 때문에 그렇습니다. 영원히 산다는입니다. 우리가 이 땅을 떠나게 되면은 저 영원세에 가서 하나님의 그리스도의 나라에 가서 영원 산다는 여러분 새로운 땅을 우리에게 주시는 것이고, 그곳에 가면은 영원한 고통이 없고
또 주님께서 행한 대로 그 상급을 받고 거기서 영원 세계를 하나님과 산다니 이런 소식이 어디 있느냐 그 말이죠. 우리는 어차피 이 세상을 7, 80, 90 아니면 그 전에 병들어서 아니면 사고 당해가지고 가는 사람이 얼마나 많습니까? 그러나 우리에게는 하나님의 자녀들은 천국을 기업을 줬기 때문에 그 영원한 날에서 영원히 사는 이런 최고의 기쁜 소식을 우리에게 주신 것입니다. 그런데 우리는 아직도 육신을 갖고 있기 때문에 이 땅에는 고난이 오고 슬픈 일과 또 많은 사고 소식과 또 질병과 고통을 당하는 이런 소식이 임하는 것입니다. 그래서 예수님께서는 부활하신 후에 40일 동안 하나님 나라에 대해서 말씀하시고 바로 올라가시기 전에 믿는 자들에게 무엇을 약속했느냐 그 말이죠. 누가복음 24장 49절 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 자, 예수님은 12 제자를 선택하시고 그들에게 귀를 전하며 병을 고치는 능력을 주시고 가서 복음을 전파하며 앓는 자를 권치게 하기 위하여 내보내셨다고 누가복음 9장 1절에서 2절에 말합니다. 또 6절에 보니까 그들이 나가서 복음을 전파하며 병을 고치더라. 그러면 이 제자들은 권세와 능력이 있는 분이 오셔서 그 권세와 능력을 위임했기 때문에 그들이 가서 복음을 전파하며 병을 고치는 능력을 주신 것입니다. 그 하늘나라의 권세를 갖고 계신 예수님이 직접 그렇게 그들에게 줬기 때문에 그런 역사가 일어난 것입니다. 그러나 예수님 부활하신 후에는 내가 가면 무엇을 보내주신다? 너희가 아버지의 약속한 것이 무엇이냐? 성령입니다. 성령. 인간에게요 하나님께서 가장 큰 선물이 무엇입니까? 바로 구원, 은혜로 말미암아 구원을 받는 선물이에요. 그 다음에 두 번째가 성령을 선물로 준다는 것입니다. 인간에게 최고 받아야 할 선물이 무엇이냐? 바로 성령입니다. 성령. 그래서 이제는 너희가 아무리 부활을 받고 능력이 했을지라도 이제는 내가 가면 보혜사가 너에게 올 것이다. 그 보혜사는 사람을 알 수도 없으나 믿지 않는 사람은 볼 수도 없으나 너희 안에 거해서 영원히 함께한다고 말씀하셨어요. 그 보혜사 성령이 오시면 너희를 진리 가운데로 인도함을 받을 것이다. 또 예수 이름으로 오는 그 성령님이 너의 모든 것을 가르칠 것이다. 또 모든 것을 생각나게 할 것이다. 그래서 예수님은 바로 내가 가면 너에게 유익이라 성령이 오시면 우리에게 다 가르치고 우리를 진리 가운데로 인도함을 받고 또 오직 진리를 증거한다는 것이죠. 여러분 이런 좋은 선물을 왜 받지 않느냐 그 말이죠. 정말 이런 선물을 받게 되면 하나님의 비밀을 깨닫게 되고 또 성령은 하나님의 그 기쁜 것에 통달한다고 말씀하셨어요. 그래서 초대교회가 성령의 충만하여 복음 전하며 성령의 가르침을 받음으로써 영적인 것을 영적으로 분별한다고 말씀하셨어요. 이 사람들이 성경에 이 오해를 하는 것이 뭐냐면은 하나님은 12 제자를 선택하셔서 근데 너희가 권세를 주고 그랬지 우리가 어떻게 감히 이런 사역을 하느냐 이런 식으로 합니다. 그게 바로 교만인 것입니다. 예수님께서 말씀하셨어요. 올라가시기 전에 믿는 자들은 이런 표적이 따르니 저희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 병자를 고친다. 그래서 베드로 사도가 받은 성령, 오순절에 받은 성령, 그 다음에 또 나중에 누가 받았죠? 사도 바울이 받은 성령, 여러분이 받은 성령 똑같습니다. 그걸 사도 바울이 말을 했어요. 근데 이 사람들이 이걸 믿지는 않습니다. 여러분 사도 바울이 받은 성령이나 베드로 사도가 받은 성령이나 오늘 성령은 똑같습니다. 하나님의 영이시기 때문에 그 영을 말할 때 성령을 말하는 것이다 그 말이죠. 근데 오늘날 왜 똑같은 성령을 받았는데도 왜 이렇게 잘 기록했는데 이 기록된 대로 역사가 나타나지 않느냐 그 말이죠. 그러면 왜 그러냐? 주님이 함께 해야만이 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 고린도전서 2장 13절 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르친 것을 하니 영적인 일은 영적인 것을 분별하니라. 여러분 초대교회도 이 성령을 모시고 성령의 가르침을 받는 사도들이었고
이 제자들이었습니다. 오늘도 여러분 성령의 선물을 받은 다음에 무엇을 해야 됩니까? 성령의 가르침을 받아야 영적 일꾼이 되지, 성령의 가르침을 받지 않으면 육적 일꾼에 대해서 이걸 미련하게 보인다는 거죠. 그래서 오늘날 그 육적 일꾼들을 보면 치유가 일어나면 이상하다고 그러고 그 마귀도 표적을 행한다고. 여러분, 성경에 언제 마귀가 그 예수님으로 귀신을 쫓아냈습니까? 마지막 때가 되면 하늘에서 불이 내리면서 사람을 유혹한다고 그랬습니다. 그건 마지막 때를 얘기할 때 그 표적이지. 그래, 그 마귀가 그 귀신을 쫓아내고 병자를 고칩니까? 예수님께서 말씀하시기를, 그러면 예수님도 오셔가지고 갈레 두루다니며 회당에서 가르치시고 또 복음을 전파하시고 백성들에게 모든 병을 고치셨습니다. 그럼 예수님은 잘못된 겁니까? 왜? 여러분, 기사와 표적이라는 것은 바로 성경에서 쓰는 용어인 것입니다. 세상 기사 표적은 거짓 표적이고 마술도 거짓이고 오직 하나님만의 기사와 표적을 통하여 이스라엘 백성을 인도하셨고 또 나사렛 예수께서 성령이 기름부터 하셨음에 두루다니며 선한 일을 행하시고 마귀의 눌린 자를 고치셨는데 바로 예수님도 오셔서 기사와 표적을 통하여 성령에 나오신 것으로 확실하게 증거했다고 말씀하셨습니다. 히브리서 2장 4절, 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령에 나누신 것으로서 그들과 함께 증언하셨니라. 여러분, 이 기사 표적이 얼마나 많이 나오냐 그 말이죠. 그래서 초대교회 사역자들은 그 성령을 모시고 성령 충만하여 가는 것보다 기사와 표적이 많이 일어났습니다. 정말 여러분들이 진짜 성령을 모셨으면 권능이 나타날 것이고 기사와 표적이 당연히 나타나는 겁니다. 오히려 기사 표적이 안 나타나는 사람을 조심해야 돼요. 왜? 저들은 불순종하고 주님과 함께하지 않고 말과 죄로 설득력으로 증거하기 때문에 그 사역은 헛된 사역이라고 고린도전서 1장 17절에 말하고 있습니다. 그리스도께서 나를 보내시면 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말의 지혜로 하지 아니하면 글쎄 십자가에 헛되지 않게 하려 함이라. 그럼 복음을 전하는 겁니다. 말과 지혜로 하는 건 복음이 아니라는 것이죠. 복음을 전파하는 거예요. 말과 지혜로 하면은 이건 헛되다합니다. 왜 헛되냐 그 말이죠. 십자가가 무엇입니까? 저주의 나무입니다. 사형틀입니다. 어떻게 메시아가 사형틀에 죽어가지고 사형수인데 분명히 그 당시에는 법적으로 되어 있는데 사형수인데 어떻게 부활을 하느냐 그 말이죠. 그래서 이방인들이 미련하게 보였다는 것입니다. 아니 훌륭하게 인류에게 막 병을 고치고 저거 하다가 이렇게 죽으셔서 부활하시면 이해를 하겠는데 아니 십자가 형틀에는 그 저주 나무에 달린 자보다 저주받은 자라고 그랬거든요. 그런데 예수님은 하나님의 아들로서 죄가 없으신 그분이 세상 죄를 지고 율법의 선자를 이루게 하여 율법의 저주와 질병과 가난함과 또 제3행의 법을 그 저주를 대신 저주를 받은 바 되사 십자가에 피 흘려 죽으심으로 3일 만에 부활하심으로 말미암아 죄와 질병과 저주가 십자가에 못 박히고 소멸한 것입니다. 그래서 그분이 부활하신 겁니다. 부활을. 그래서 초대교회는 매일 우리가 예수님이 십자가에 죽으셨다, 고난에 동참하다 그런 설교를 하지 않았습니다. 그 십자가 죽은 나사렛 예수, 그의 이름으로 안진뱅이가 일어났다. 그래서 그 한 제자가 12제자 중에 유다가 예수님을 은 30냥에 팔고 예수님의 잡히니까 양심의 가책을 받아서 자살했습니다. 그리고 예수님이 부활하신 후에 이제 예수님이 하늘 올라가셨어요. 그때 그들이 모여서 그 11제자니까 12를 채우기 위해서 제비뽑기를 한 것입니다. 그때 무슨 말을 했느냐 그 말이죠. 사도행전 1장 22절 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여라 하거늘. 자 여기 보세요. 부활을 증거하기 위해서 그래서 마티아를 제비 뽑아서 얻었습니다. 그래서 11사도, 12사도의 수에 참여한 겁니다. 그래서 그 바로 이 직분, 바로 직분을 주셨어요. 25절에 보니까 봉사 및 사도의 직분을 대신할 자인지를 보이셔서 유다는 이 직무를 버리고 제 곳으로 갔나이다 하고.
그래서 봉사와 및 사도의 직분을 우리에게 주신 것이다 그 말이죠. 이 12 제자에게도. 그래서 부활을 증거하게 해요. 그럼 부활을 어떻게 증거해야 되냐 그 말이죠. 우리가 부활절 되면 계란을 나눠주지 않잖아요. 계란, 왜 계란을 나눠주죠? 부활했다고 왜 계란을 나눠주죠? 여러분들 좀 찾아보시기 바랍니다. 그러면 계란을 정말 부활한다면 날계란을 줘야지 왜 삶아서 주냐 그 말이죠. 아, 부활했다고 계란 먹습니까? 여기 사도행전에 보니까 계란을 줬습니까? 그들의 부활을 어떻게 증거했느냐 그 말이죠. 사도행전 4장 33절 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아. 여러분들 오늘날 여러분 부활을 얘기하면은 부활의 그 큰 권능으로 부활을 증거해야 사람들이 진짜 예수님을 부활했구나 그때 은혜를 받는 것이지, 그저 예수님 부활했다 믿어라 그게 됩니까? 그 은혜가 안 되는 것이죠. 부활절만 되면 계란을 나눠주고, 계란이 뭡니까? 언제 계란을 나눠주라고 했어요? 그런 권능으로 증거를 해야지. 여러분 계란은 우리가 평상시에 영양가 많고 그래서 우리가 먹는 것이지 왜 부활을 했다고 그 상징으로 계란을 나눠주냐 그 말이죠. 왜 나눠주는지도 모르고 왜 먹어야 되는지도 모릅니다. 여러분 여러분이 천국 복음을 전하게 되면은 당연히 기사와 표적이 나타나는 것이 바로 천국 복음인 것입니다. 그래서 제자들도 그 핍박 중에서도 그들의 기도가 무엇이냐 그 말이죠. 사도행전 4장 29절에서 31절 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시었고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 성령에 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 자, 이 초대교회는 핍박이 임했습니다. 그러면 담대하게 전할 수 있는 방법이 무엇이냐 그 말이죠. 주여 우리를 말씀을 담대하게 전하게 하시며 그때 손을 내밀어 병을 낫게 하는 것입니다. 거룩한 종 예수 이름으로 기사와 표적이 일어나기를 위해서 기도를 했어요. 그랬더니 거기가 진동하더니 다 성령 충만하여 복음을 전받아. 핍박 중에서도요 여러분 기사와 표적이 일어나면 담대하게 전할 수가 있습니다. 여러분 지금 이란에도 지금 부흥이 일어나고 있습니다. 그런데 제가 터키를 갔을 때 이란 그 사역자를 만났습니다. 보니까요 기사와 표적이 일어나요. 그 사역자의 형은 이란에서 복음을 전하다가 이렇게 잡혀서 5년 동안 감옥살이를 하고 있답니다. 거기에 걸렸다 하면은 감옥살이를 해요. 근데 이분들이 그 터키에 나와서 마음대로 그 일하는 사람들 많이 거기 와 있기 때문에 마음대로 전할 수 있으니까 얼마나 감사한지 모른대요. 거기서는 몰래 이렇게 해야 되는데 여기서 마음대로 전하고 또 막 귀신을 쫓아내고 표적이 일어나니까 그들 믿음이 충만합니다. 그런데 오늘 현대교를 보시기 바랍니다. 얼마나 여러분 자유롭습니까? 이 브라질도 마찬가지고 한국도 마찬가지고 유럽도 맘대로 전할 수 있고 미국도 완전히 전할 수가 있는데 이런 나라에서 여러분 기사와 표적이 안 나타나는 게 그게 놀라운 것입니다. 여러분 그 예수 이름에는 구원이 있고 침례가 있고 귀신 떠나고 세방을 말하고 병자가 낫고 다른 표적으로 그 이름으로 확실하게 증거하라고 말씀하셨어요. 근데 사람들은 주님 기사 표적이 일어나게 앞서서 하면 그쪽으로 치우치지 말래요. 야, 그거 보면은 이 사역자분들이 사도행전을 안 읽어요. 이 기록된 말씀을 믿지를 않습니다. 사도행전 5장 12절에서 14절을 보겠습니다. 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나매 믿는 사람이 다 마음을 갖춰여 솔로몬 행각에 모이고. 자, 여기 보시기 바랍니다. 사도의 손을 통하여 민간의 기사 표적이 많이 일어났습니다. 원래 예수 이름 앞에는 많이 일어나는 겁니다. 그 이름으로 여러분이 예수 믿는 그 이름이나 사도가 믿는 예수 이름이나 제가 믿는 예수 이름 똑같습니다. 여기 보니까 많이 일어났어요. 그러니까 어떻게 됐습니까? 믿는 사람이 다 마음을 같이하여. 오늘 현대교회 바리새인들은 그 이상한 거 아니야? 그렇게 얘기할 겁니다. 이렇게 많이 일어나면. 그래서 아마 이 현대교회는요 사도가 오면은 사도는 아마 당연히 교회에 못 세울 것 같아. 왜? 그런 거 하지 말라고.
말씀이나 전하지 왜 그런 걸 하냐고 아마 이렇게 할 거리 아마 교회마다 사도를 싫어하는 것 같아요 보니까. 그런 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 여러분 초대교회가 백성이 칭송하는 교회였어요. 자, 오늘날 여러분 교회 백성 칭송하나요? 여러분 한번 나가서 전도해 보세요. 기독교인들 백성 칭송하나요? 그냥 예수 믿다라고 전도지만 하지. 근데 오늘 전도도 사라졌습니다. 교회 안에 딱 붙어 있어가지고 옛날에도 밖에 나서 했는데 요새 신천지들이 가서 복음을 전했어요. 그들의 교리를 갖고. 어떻게 진짜 믿는 사람들이요. 진짜 전도를 안 한답니다. 왜? 부끄러워서 할 자신도 없고 또 그리스도인들이 나가서 얼마나 빛이 되지 않고 그러니까는 창피해서 그 교회도 가지를 못하고 교회 안에서도 창피하고 우리 예수를 믿으면 참 좋은 일꾼이 되어야 되는데 믿음의 말씀으로 양육을 받아야 되는데 양육을 받지 않고 세상에 갇혀있던 그 인격을 갖고 와서 교회에다가 하니까는 교회가 완전히 사람들이 교회를 안 가지요. 그런 거 보고 꼴보기 싫다고 오래 믿는 사람들도 사기를 친다 그러고. 그러니까 이게 진리 안에서 우리가 그리스도의 그 닮지를 않았습니다. 진짜 예수를 믿게 되면 그 예수님을 닮아야 되는데 오히려 반대로 마귀가 좋아하는 것을 하고 있다는 것입니다. 그런데 이 초대교회는 기사와 표적이 많이 일어나면 백성이 칭송하더라. 오늘날의 현대교회는 전혀 기사 표적이 안 일어나니까 칭송 안 하더라. 반대로 말은 똑같습니다. 그래 그 열매가 어떻습니까? 14절에 보니까 믿고 주께로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 여러분 기사와 표적이 일어나면 벌써 사람들이 올 때 믿고 와요. 기사 표적이 없으면 이거 와가지고 이게 진짜인가 하면서 사람이나 보고 그렇지. 초대교회가 이렇게 그 예수님으로 벌하신 후에 그 성령을 모시고 여러분들 여러분 받은 성령이나 똑같은데 오늘날 이렇게 많이 안 일어나고 아예 안 일어납니다. 참 이게 그러니 주님이 함께 안 하면서도 함께 한다고 하느니 그 말이 됩니까? 이 성경에는 하나님께 순복하고 마귀를 대적하라 그랬습니다. 마귀를 대적하라. 그럼 여러분 마귀가 보이지가 않고 또 마귀는 한 놈입니다. 바로 하나님을 반역한 자, 바로 루시엘 천사가 나중에 사탄이 된 것입니다. 하나님을 반역했다가 이 땅에 내려와서 우리 인간과 사이를 이간하는 마귀가 된 것입니다. 마귀. 그래서 우리가 이 사탄적인 사람이 있고 마귀적인 사람이 있다는 거죠. 왜 그냥 그 닮으면 그렇다는 거죠. 또 거짓말을 하는 사람들은 어떻게 합니까? 바로 거짓사비 마귀에게 속했다는 것입니다. 그럼 오늘날도 성도들도 만약 거짓말하게 되면 거짓사비에 속아가지고 거짓을 하는 거예요. 그래서 교회 안에 마귀적인 사람이 옵니다. 그래서 거짓말하는 사람은 마귀적인 사람이에요. 이간한 사람 마귀적인 사람인 것입니다. 하나님의 말씀에 순복하고 마귀를 대적하랍니다. 마귀를 대적하라. 자, 마귀를 대적하는 걸 어떻게 알 수가 있느냐 그 말이죠. 예수님이 회당에 들어가셨는데 18년 동안 고분한에서 앓는 여자가 올라왔습니다. 들어왔지요. 그때 예수님께서는 저 여자는 귀신이 들려서 그렇게 됐다는 겁니다. 그 우리 지금으로 말하면 척추측만증이죠. 근데 예수님은 그 여자가 막 귀신 들려서 그런 게 아니고 단지 허리가 고부라졌는데 저 여자는 아브라함의 딸인데 귀신이 들렸답니다. 그래서 예수님께서 그 여자를 치유하셨죠. 그랬더니 그들이 바리새인 서기관들이 왜 안식일을 범하느냐. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 여자는 18년 동안 사탄에게 매인 것을 안식일에 이 사람을 건강하게 하는 것이 옳지 않느냐. 자, 오늘도 여러분 주님의 날이잖아요. 주님의 날. 예배를 드려요. 근데 그 예배 속에 주님이 함께 되는 것입니다. 그 예배 속에서도 하나님의 영광이 나타나 보세요. 저도 수많은 날을 다니면서 주일날 그 말씀을 전하는데 앞에서 막 귀신이 드러납니다. 말씀만 전하는데 제가 무슨 뭐 예수님은 나가라 기도한 것도 없는데 왜 그렇습니까? 그 말씀에 권세가 있기 때문에 나가는 겁니다.
예수님도 회당에서 가르칠 때 그 말씀에 권세가 있습니다. 귀신을 명함에 떠나가더라. 여러분이 한번 귀신을 명해 보세요. 나가나요? 왜 그렇습니까? 말씀에 권세가 없고 지식적인 말씀을 전하기 때문에 아무 능력이 없고 논리적인데, 요새 사람들은요 하도 이 정보를 많이 들어가지고 지식이 높아져서 논리적인 거 잘 안 씁니다. 다 자기도 잘났다고 하는데 논리적인 말씀이 됩니까? 여러분들 그 복음이 아이들에게 한번 복음을 전해보세요. 그 애가 예수를 믿나 안 믿나? 안 믿죠. 그 어린아이도 제대로 복음으로 그 예수를 만나지 못하는 사람이 그 설교만 잘한다고 됩니까? 그 권세가 있어야 되죠. 권세가. 자, 그러면은 이 구약을 보면은 귀신에 대해서 나옵니다. 우리 신명기 32장 16절 17절. 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가증한 것으로 그의 진노를 격발하였도다. 그들은 하나님께 제사하지 아니하고 귀신들에게 하였나니 곧 그들이 알지 못하던 신들, 근래에 들어온 새로운 신들이 너희의 조상들이 두려워하지 아니하던 것들이라. 자, 그래서 이 구약에는 이 땅에서 귀신들을 나가게 하라 그랬습니다. 스가랴 13장 2절. 만군의 여호와가 말하노라. 그날에 내가 우상의 이름을 이 땅에서 끊어서 기억도 되지 못하게 할 것이며 거짓 선자와 더러운 귀신을 이 땅에서 떠나게 할 것이라. 그럼 귀신은 영적 존재인데 어떻게 떠나게 하느냐 그 말이죠. 바로 우상을 제해버린 것입니다. 구약에는 우상을 섬기면 그걸 통해서 귀신이 그 나라를 점령하는 것입니다. 그래서 귀신을 떠나게 하는 방법은, 왜냐하면 구약에는 귀신을 쫓을 수가 없었습니다. 임금의 권세에 있기 때문에. 지금이야 귀신을 쫓아내라고 하지만은 그 이스라엘 땅 하나님 신이 통치하는 나라에서는 귀신을 떠나게 하는 방법은 우상을 부셔버리는 것입니다. 그런데 사람들이 자꾸 새로운 우상들을 갖다가 자꾸 들어오기 때문에 귀신들이 그 점령하는 것입니다. 이스라엘 땅을. 그러나 우리 이 시대는 하나님이 통치하는 나라가 아니라는 것입니다. 온 인류를 주관하시지만은 그 나라마다 각자의 신들을 섬기고 있어요. 우리 한국 말하면 옛날에 보면 불교, 유교, 뭐 하는 여러 가지. 또 다른 나라가 보면 힌두교, 그 다음에 또 이슬람, 그 달신입니다. 알라가 달신이에요, 달신. 그래서 그 달로 딱 돼 있지 않습니까? 이제는 예수 이름으로 모든 민족에 가서 회개를 외치며 그 천지를 지신 하나님을 만나게 하는 것입니다. 그리고 가서 뭘 하냐? 귀신을 쫓아내라고 합니다. 귀신을 쫓아내. 그 나라에서 우상을 어떻게 우리가 파괴합니까? 그러면 법에 걸리죠. 우상을 어떻게 파괴합니까? 각자마다 신을 갖고 있는데, 자유를 줬는데, 만약에 그러면 다른 종교 있는 사람이 교회에 와가지고 건물을 파괴해보세요. 그럼 당장 법에 걸려서 저거지. 여러분들도 그 우상 성기는 거기 가서 우상을 때려 부셔봐요. 지금 같으면 여러분 경찰서 가서 다 물어내야 되고 형사 처벌을 받죠. 지금은 어떻게 하냐? 지금은 여러분 우상을 때려 부시는 게 아니라 그 예수님으로 귀신을 쫓아내는 것입니다. 그러므로 예수님 오시자마자 귀신들이 막 드러나면서 귀신이 나간 것입니다. 마태복음 8장 16절 17절. 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 다 고치시니 이런 선자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨다오다 함을 이루려 하심이더라. 예수님도요 말씀으로 귀신을 쫓아냈습니다. 또 예수님께서 12제자 자기가 원하는 사람을 부르시고 또 함께 있게 하시고 또 전도하기 위해서 부르셨고 귀신을 쫓아내는 권세를 있게 하려 함이라. 그래서 진짜 하나님 천지 하나님의 그 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내며 그분을 하나님을 만남으로 그들이 스스로 우상을 버리게 하는 것입니다. 하나님을 만나면 아 이게 가짜 신이었구나. 진짜 하나님이 천지신은 하나님이라구나. 왜? 그 이름으로 귀신을 떠나고 질병이 치유가 되기 때문에. 그럼 70인 제자들도 가서 권세와 능력을 줬기 때문에 가니까 귀신들이 항복하면서 귀신 떠나가니까 갔다 와서 예수님 당신의 이름으로 귀신을 항복하나이다 굉장히 기뻐한 것입니다.
지금 이 시대는요, 귀신을 쫓아내야 돼요. 귀신을 쫓아내지 못하면 그 도시가 기쁨이 없는 것입니다. 사도행전 8장 4절서부터 8절에 보면 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에 전파하니 무리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적을 보고 한마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신이 크게 소리를 지르며 나가며 또 많은 중병자 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 자, 빌립이 사마리아 성에 가서 두루다니면서 뭘 했죠? 복음을 전파하는 것입니다. 여러분, 복음을 전파하는 곳에는 기사와 표적이 따르게 되어 있습니다. 왜? 천국에서 내려오는 권세의 말씀이고 천국에서 내려오는 소식이기 때문에 그 복음을 전할 때는 따르는 표적이 임해요. 무리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적을 보고 한마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 여러분 보세요. 복음을 전하니까 따르는 표적이 임하니까 한마음으로 그를 따랐지요. 오늘 왜 여러분 사람 안 따릅니까? 표적이 없어요. 여러분 천국 복음은 원래 표적이 나타나는 것입니다. 하나님도 기사 표적을 통해 증거했고 또 너희가 온천에 가서 믿는 자들을 가서 내 이름으로 표적이 따를 텐데 그 이름으로 귀신을 쫓아낸다고 말씀하신 것입니다. 많은 사람이 붙어서 귀신을 소리지면 나가고 주변에 못 걷는 사람이 나으니까 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 여러분들 지금 얼마나 우상이 많습니까? 한국에도 많은데 그들을 어떻게 변화시키냐? 하나님을 만나야 됩니다. 그들도 신을 만나도 진짜 하나님을 만나지 못하고 잘못 만난 겁니다. 그래서 그들을 갖다가 바로 돌이키는 방법은 진짜 하나님을 증거해야 돼요. 다른 표적으로 증거하면 그들이 돌아온다는 것이죠. 아니 초대교회는 에베소에 마술하던 사람들도 마술을 책을 다 태워버리고 막 두루야며 함께 이름을 영광을 돌리면서 몰려왔는데 오늘날 여러분 왜 이런 역사가 안 나타나냐 그 말이죠. 말로만 예수님은 어제나 동일하다고 말하고 영원하다고 말하고 또 하나님의 나라는 말이지 않고 능력이 있다고 하는데도 능력은 없어지고 말로만 하고 도대체 여러분 진짜 하나님의 말씀에는 능력과 권세가 나타나고 천국복음을 전파할 때는 기사와 표적이 따르는 거예요. 그래서 빌립도 복음의 말씀을 전할 때 사람들이 그거 행하는 표적을 보고 그 하는 말을 따르더라. 그러니까 그 도시가 큰 기쁨이 있는 것입니다. 오늘날 교회들이요 귀신만 쫓아내보세요. 그 도시가 기뻐지고 교회가 기뻐지고 나라가 기뻐지는데 다 거짓의 영들의 거짓말하고 사기치고 사기가 얼마나 많습니까? 그게 바로 여러분 거짓말하는 게 뭐니까 바로 거짓의 아비가 마귀인 것입니다. 마귀에 속해서 거짓말하는 겁니다. 마귀는 이미 심판을 받았고 도적이기 때문에 오늘날 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세가 있기 때문에 그 이름으로 귀신을 쫓아라고 말씀하셨어요. 예수님이. 여러분 회사에서도 위에서 상사가 명령을 했는데 그걸 안 하면 직무유기입니다. 나라에서도 마찬가지예요. 공무원들이 공문이 내려왔는데 그걸 못하면 직무유기 때문에 징계를 받게 되어 있습니다. 이와 같이 천국의 복음도 주님께서 명령을 하셨거든요. 사도행전 1장 4절 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 여러분 분부라는 말이 우리나라 말은 이렇게 나왔지만 커맨드, 명령입니다. 명령. 자, 그렇게 읽어보세요. 사도와 함께 모이사 그들에게 명령하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속한 것을 기다리라. 초대교회는 그 기다리고 성령을 모신 사람들은 명령에 순종한 사람이고 성령을 받지 않은 사람들은 명령에 불순종한 사람인 것입니다. 그래서 초대교회는 사마리아가 그 이름에 관하여 예수를 믿고 침례를 받으니까 예루살렘에 있는 사도들이 듣고서 저들의 하나님의 말씀을 받아서 소식을 듣고서 베드로와 요한을 보내서 그들에게 성령 받기 위해서 기도합니다. 그래서 초대교회는 명령을 순종한 거예요. 왜냐하면 예수 믿고 침례 받으면 성령을 받은 게 아닙니다. 그래서 가서 성령 받기 위해서 기도를 한 겁니다. 왜냐하면 사도행전 8장 16절에 보니까 저들이 예수 이름으로 침례를 받았으나 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다. 그래서 안수함에 성령을 받더라. 오늘날 여러분 교회에서 안수해서 성령 받는 거 있습니까?
지금 불순종하고 있다는 거죠. 예수 믿을 때 자동으로 성령을 모셨다고. 성경에 어디 그 말이 있습니까? 성령으로 주라 한다고 그랬지. 어떻게 성령이 아니면 내 안에 들어오자 하면은 어떻게 주라 할 수 있냐 그렇게 말을 합니다. 그러면 다윗도 마태복음 22장 43절에 다윗도 성령의 감동으로 주라 했다고 그렇게 나왔으면 그러면 다윗도 성령으로 감동이지 언제 내줍니까? 사마리아가 사도행전 8장 12절에 보니까 그들이 그 이름에 관하여 믿고 침례를 받았어요. 그런데 두 사도가 와서 와서 보니까 저들이 성령 받은 사람이 한 사람도 없다. 안수에서 성령을 받았어요. 만약 이게 잘못됐다 그러면은 여러분들은 사도를 무시하고 예수님을 무시하고 한국 성경에 한국말로 잘 나온 그것도 못 알아듣고 그걸 갖다 힐난하게 되면 사도들을 다 잘못됐다고 합니다. 모든 사도가 그랬어요. 사도행전 8장 14절에 보니까 사마리아가 12절에 예수 믿고 침례를 받으니까 뭐를 받았다? 성령을 받았다고 하지 않고 하나님의 말씀을 받았다. 오늘날은 예수 믿고 이미 성령을 받았다. 그리고 침례를 받아라. 어디 그런 구절이 있습니까? 사도 바울이 그렇게 기록했습니까? 사도 바울도 사도행전 19장에 보면은 1절에 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 있는 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 이르되 아니라 우리는 성령이 계심되어 듣지도 못하였노라. 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 침례를 받았느냐 대답하되 요한의 침례이라. 바울이 이르되 요한의 회개에 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하니 이는 곧 예수라 하거늘. 그들이 듣고 주 예수님으로 뭘 받았습니까? 침례를 받았어요. 그 예수를 믿으라고 하는 게 믿었지. 그래서 그 주 예수님으로 침례를 받은 겁니다. 그때 그러면 우리는 그러잖아요. 예수 믿고 침례 받았네. 그럼 성령 모셨네. 근데 6절에 보시면 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 바운다고 예언다니. 자, 안수하니까 성령에게 임하신 겁니다. 여러분 예수를 믿고 예수 믿을 때 성령 임한 거 아닙니다. 성령의 감동으로 주라는 거예요. 만약에 여러분들이 예수 믿자마자 성령을 모셨다 그러면 사도 바울도 사역을 잘못한 거예요. 그러면 이 성경을 다 믿을 수가 없는 겁니다. 이 구절을 왜 여기다 놨을까요? 그들 집회 사역을 한 거지. 그러면 우리 예루살렘에서도 어떤 사역을 했느냐 그 말이죠. 사도행전 2장 37절 38절 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌하여 할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하고 각각 주 예수의 이름으로 침례를 받고 제사함을 받아라. 그리하면 성령을 선물로 받으리라. 자, 예수 이름을 믿고 뭐를 받으라? 침례를 받고 그러면 성령을 받는다는 거죠. 그러면 예수를 믿자마자 성령을 받았으면 이런 말을 하지 않지 않습니까? 그 현대교회가 이것만 알면 여러분 교회보다 다 붕이 일어날 겁니다. 성령이 함께 하시고 기사표적이 일어나고 암병이 떠나가고 중병자가 걷게 되고 귀신이 떠나가고 그러면 여러분 소동이 일어날 것이고 백성이 친성할 것이고 교회는 교회다워야 되는 것입니다. 천국의 복음은 능력과 권세로 복음을 전하는 것이지 말과 지혜로 전하는 것은 천국 복음이 아니라는 것입니다. 이 성경에는 많은 증인들이 있습니다. 예수님이 사역을 했을 때 정말 눈먼 자가 눈을 뜰 때 잘했다고 하는 사람이 있는가 하면은 저거는 마리 아들 요셉의 아들이냐 아니냐 그러고 또 바리새인들은 예수님을 보고 또 귀신이 들렸다고 그럽니다. 여러분 귀신 들린 거를 어떻게 알 수가 있습니까? 누가복음 5장 1절에서 2절 3절 예수께서 바다 건너편 고라사인 지방에 이르러 배에서 나오심에 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에 나와 예수를 만나니라. 그 사람은 무덤 사이에 거처하는데 이제는 아무도 그를 쇠살로 뺄 수 없게 되었더라. 또 5절에 보면 밤낮 무덤 사이에서 산에서나 늘 소리 지르며 돌로 자기 몸을 해치고 있었더라. 자, 이 귀신 들린 걸 알 수가 있어요. 누구나. 이 더러운 귀신이 들어가면 이렇게 된다는 것이죠. 그런데 이 바리새인들이 뭐라고 그랬냐면 예수님이 귀신을 쫓아내니까 바알세발 왕을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다.
그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면은 그들을 불러다가 비유로 말을 했습니다. 사탄이 어찌 사탄을 쫓아낼 수 있느냐? 어떻게 귀신이 귀신을 쫓아낼 수 있느냐? 만일 나라가 스스로 분쟁하면 나라가 설 수가 없고, 만일 집이 스스로 분쟁하면 그 집이 설 수가 없는데, 만일 사탄이 자기를 거슬러 일어나면 분쟁을 설 수 없고 망한다, 그 말인 것입니다. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고는 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 강탈하지 못하리라. 결박이 그 집을 강탈이라고 말씀하셨어요. 그래서 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 마가복음 3장 28절부터 30절, 내가 진실로 너에게 이르노니 사람의 모든 죄와 모든 모독하는 일을 사하심을 얻되 누구든지 성령을 모독하는 자는 영혼의 사하심을 얻지 못하고 영원한 죄가 되리라 하시니라. 이 말을 했더니요, 이는 그들이 말하기를 더러운 귀신이 들렸다. 자, 이거 보세요. 예수님은 누구십니까? 하나님의 아들이시고 하나님이시고 창조자를 보고 귀신을 쫓아내는데 귀신이 들렸다. 귀신 들린 게 여러분 소리를 지르고 새살을 끊고 귀신 들린 것이지, 아니 귀신을 쫓아내는 사람이 귀신을 들렸다고 하니 이게 얼마나 모욕적입니까? 이게 바로 이거 마귀에 속한 사람, 이 바리새인 서기관들, 하나님의 말씀을 많이 읽고 가르치나 기도된 것을 믿지 않고 비방하는 사람들은 오늘날도 귀신도 무당도 귀신을 쫓아낸대요. 성경 어디 저 귀신이 무당 귀신을 쫓아냅니까? 자기들 편길인데 마귀가 역사하는 것인데 오직 믿는 자들만이 귀신을 쫓아내라고 말씀하셨어요. 그러면 사역자들은 귀신을 안 쫓아내냐 그 말이죠. 오늘날 귀신 들린 사람이 얼마나 많습니까? 옛날에는 그 귀신이 좀 이렇게 있다 그러면 창피해서 말을 안 했는데 얼마나 요새 눌렸으면요 저한테 와서 귀신 쫓아달라고. 우리 믿는 분들이 그 말을 많이 해요. 그러면 본계 목사님이 가서 좀 쫓아달라고 하는데 안 믿는데요. 그걸 안 믿는데 최종이 하는 일이 무엇입니까? 예수님도 마가복음 1장 39절에 보니까 갈릴리에 두루 다니며 복음을 전파하시며 귀신을 쫓아내더라. 여러분 예수님도 직접 하셨어요. 직접. 그리고 사도들도 많은 귀신을 쫓아냈습니다. 그러면 여러분들이 지금 귀신 안 쫓아낸 것은 그 예수님 위에 자리에 앉아 있는 것이고 사도의 자리에 앉아 있는 것입니다. 이거 굉장한 심각한 죄인 것입니다. 직무유기를 하고 있어요. 오늘 종들이. 아니 세상의 성도들은 시간이 없어서 일을 하면서 가서 노동을 통해서 하나님께 그 귀한 헌금을 바치는데 하나님께 바치는데 주행들은 뭐에 바쁘냐 그 말이죠. 초대교회가 사도들이 뭘 했느냐 그 말이죠. 초대교회도 구제에 빠져가지고 기도하고 말씀 전하는데 전념하지 않고 딴 데 빠져가지고 바빴습니다. 사도행전 6장 1절, 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들의 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 힐파 사람을 원망하니. 그래서 12사도 모든 자를 불러가지고 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 삼는 것이 마땅하지 아니하니. 그래서 형제 가운데 성령과 지혜가 충만한 친절한 사람을 7을 택한 겁니다. 그리고 4절에 보니까 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니. 자, 사도들은 뭐 했습니까? 오로지 기도를 했어요. 오늘날 사역자는 오로지 기도하나요? 예배 시간만 잠깐 대표 기도하고 조금 하고 기도를 하나요 여러분? 다른 거에 바쁘지. 말씀 사역에 힘쓰고 영혼 구하는데 바빠야 되는데. 어떤 목사님은 기도 모임 나오래도 안 나온다는 것이죠. 안 나온대요. 요새 성도들 기도하기 싫어합니다. 그럼 어떻게 합니까? 다 영적으로 죽는 것입니다. 초대교회는 다 성령이 충만했습니다. 그들은 담대게 전하고 오직 흩어지나 핍박을 받아도 흩어져서 복음을 전파하기 시작했고, 그래서 성령을 소멸하지 말라고 그랬습니다. 근데 오늘날은 성령을 소멸할 게 없어요. 왜? 충만한 적이 없기 때문에. 충만한 사람에게 말을 하는 겁니다. 그러니까 초대교회는 성령이 충만했기 때문에 성령을 소멸한 사람이 있는데 오늘날은 아예 성령이 충만한 사람이 없기 때문에 소멸인지 뭔지를 모릅니다. 그래서 옛날에는 그래도 우리 한국의 목사님들이 기도를 많이 해가지고 부흥사님들도 오셔가지고 성령 충만 받으라,
성령을 소멸하지 말라, 깨어 기도하라, 이런 말을 했습니다. 근데 오늘날은 현대교회 사역자들은 이 말을 하나요? 본인도 안 하는데 10분이나 할까요? 30분이나 할까? 사도행전 2장 42절, 그들의 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 여러분, 사도들도 그렇게 성령을 모시고 모든 체험을 다하고 능력이 나타났어도 그게 뭐였습니까? 오로지 기도하기에 힘썼습니다. 여러분, 기도에 힘쓰는 교회를 가셔야 돼. 기도 안 하는 교회 가봐야 다 눌립니다. 여러분, 예배나 보고 있어요. 기도하지 않습니다. 왜 사람이 안 오냐 그 말이죠. 2장 43절부터 보면 사람마다 두려워하는데 사도를 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원한 사람을 날마다 더하게 하시니라. 이게 어떻습니까? 그들은 모이기를 힘썼다 그럽니다. 여러분, 기사와 표적이 일어나 보세요. 사람이 두려워하고 서로 나누고 또 자동으로 모이기를 힘써요. 기도하지 오라고 말래도 기도하러 옵니다. 여러분, 그러면 24시간 교회를 열어놔야 되는 거예요. 누가 와서 기도해야 되고. 그러니까 온 백성이 칭송을 받으니까 주께서 구원한 사람을 날마다 더하게 하더라. 여러분, 칭송을 받지 못하는 이유가 뭡니까? 기사와 표적이 없거든요. 원래 기사와 표적을 반대로 멸시하는 종들이 너무 많습니다. 아니, 예수님도 기사와 표적을 통해서 행하셨고 또 구약에도 하나님 홍해를 걸을 때 기사와 표적을 통하여 그의 영광을 나타냈고 또 예수님이 가난 혼인잔치가 가지고 물로 포도주를 만듦으로 그의 영광을 나타내니까 그 제자들이 그를 믿더라. 또 사도행전 15장 15절에도 바나바와 바울이 이방인 중에 가서 기사와 표적이 일어난 것을 그들에게 말을 하더라. 여러분, 기사와 표적이 바로 천국의 복인 것입니다. 그래서 기사 표적이 일어나 보세요. 많은 병이 나보세요. 얼마나 기쁩니까, 이 사역이. 왜 오늘 추회종들의 우울증이 있고 기쁘지도 않고 교회가 왜 안 되냐 그 말이죠. 여러분, 기사와 표적이 일어나 보세요. 막 백성이 막 칭송할 것이고 스스로 모여서 기도할 것이고. 지금 한국에 토요일날, 화요일날 여러분들 제가 이렇게 그 기도하는 교회를 이렇게 올렸습니다. 여러분, 그 7시간 쉽지 않습니다. 솔직히 말해서요. 1시간도 어려워요. 근데 그것도 목사님들도 오시지만은 일반 성도들 와서 7시간을 통과해요. 7시간을. 그거 쉬운가요? 그 기도하다 보면 인내가 없다는 걸 알아. 10분만 하고 나면 딴 생각이 나가지고 기도를 안 합니다. 그러니 마음의 기도는 더 안 돼요. 여러분, 왜 제자들이 시험에 들었는지 아세요? 1시간을 못해가지고 시험에 들었습니다. 우리 주의종들 1시간 하나요? 마음의 기도? 맨날 똑같은 반복하는 건 마음의 기도 매일 1시간 하나요? 제자들도 못해가지고 시험에 들어가지고 도망을 가지 않나, 모른다고 3번이나 부인을 하지 않나. 그래, 마음의 기도가 제자들도 힘들었거든요. 그러면 예수님이 좀 이렇게 좀 같이 가서 기도를 하지, 손잡고. 왜 혼자 가서 기도해가지고 그들이 와서 자는 걸 보고서 같이 깨어 기도하자고 하면 좋을 텐데 예수 혼자 가서 기도하고 오셔가지고 왜 1시간도 깨우지 못하느냐. 그 정도로 여러분 기도가 어렵다는 겁니다. 또 한국에서는 기도가 중노동이래요. 근데 예수님은 뭐라고 말씀했냐면 내 이름으로 구하라. 그러면 응답을 받으리라. 그 어렵고 어려운 사람의 기도를 통해서 응답받아가지고 치유가 되고 회복이 될 게 얼마나 기쁨입니까? 이게 중노동입니까? 아니죠. 하나님과 천지 하나님과 만나는 거고 대화를 하고 그 응답을 받는 게 얼마나 감사하냐 그 말이죠. 그래서 저는 예전에 그 마음의 기도를 매일 교회 가서 했거든요. 그러다 보니까는 청년 때니까 거기에 오시는 권사님 집사님들이 저를 칭찬했습니다. 저 총각은 정말 뭐 밤새워서 매일 기도했거든요. 그렇다고 제가 이 생활을 안 돌보는 게 아니라 철저하게 했습니다. 저는 오히려 세상에 직장을 가서도요 더 철저하게 했어요. 내일처럼 했습니다. 그래서 칭송을 받아서 어딜 가도 그 예수 믿는 것 때문에 오히려 더 빛이 되고자
제가 더 헌신하면서 했기 때문에 더 칭송을 받았습니다. 근데 매일 가서 기도하는 일이 무엇이냐 그 말이죠. 내 문제가 풀리지 않으니까 주여 기도 이 문제를 풀리게 해서 밤을 새워서 막 기도하고 새벽 기도하고 저녁마다 가서 기도했을 때 솔직히 응답이 빨리 안 와서 내가 기도를 많이 한 거지. 하나님 내가 앞으로 장래를 이렇게 살아야 될 텐데 이쪽으로 가라 저쪽으로 가라 음성을 주면 감사한데 전혀 응답이 없는 거예요. 어떤 사람은 귀로 주님의 음성을 들었다고 하는데 왜 나에게는 음성이 안 나타나냐 그 말이죠. 그래서 매일 그냥 주여 내가 이렇게 가야 되는데 어찌 하모니까 맨날 그렇게 기도를 했어요. 물론 나중에 응답이 왔습니다. 놀라운 응답이 왔어요. 그런데 사도 바울이 기도에 전혀 힘썼다. 그 마음을 기도했을까? 사도 바울을 보니까 그들이 성령 안에서 기도했다는 걸 깨달은 겁니다. 성령 안에서. 에베소서 6장 18절에 보니까 너희가 항상 성령 안에서 기도해라. 항상 할 수 있습니다. 성령 안에서 기도하면은. 그게 바로 고린도전서 14장 14절에 보니까 사도 바울이 말을 했어요. 내가 만일 방언으로 기도를 하면 내 영이 기도하거니와. 이걸 깨달은 겁니다. 오늘날 방언하는 사람 많습니다. 물론 아는 사람도 많겠지만은 그런데 방언으로 기도하지 않아요. 라바 슈리 칼라바 이갈라바 방언해서 더 이상 없어요. 그거를 방언 기도를 해야 되거든요. 근데 또 18절에 보니까 내가 너희보다 더 방언을 바라보러 감사하노라. 바로 이거였구나. 그래서 이 방언 기도는요 질쯤에 똑같은 거니까 반복하니까 인내가 없으면 못합니다. 조금 똑같은 거 반복하다 딴 생각이 나타나고 막 방해를 받습니다. 그래서 힘을 다해요. 힘써서 그냥 방언기도 해보세요. 어느 정도만 딱 되면 여러분 속에 하나님의 능력이 막 임하고 기름 부음이 임하고 목사님들도 그렇게 기도하고 나고 강단에 서보세요. 말씀이 달라집니다. 저도 어떤 데는 그 세미나 하는데도 벌써 치유가 됐어요. 말씀 듣는데 치유가 됐다는 거야. 이게 바로 하나님의 능력에 제가 손을 댄 것도 아니고 미룬 것도 아니고 명령한 것도 아니고 말씀을 전하는데 치유가 됐어요. 목회자 세미나에서도 영상에도 나옵니다. 사모님이 쩔뚝쩔뚝 다리를 딛지 못해가지고 그 목사 남편이 업고 왔어요. 앉아서 말씀을 듣는데 벌써 난 거야. 보니까 났어요. 제가 이렇게 찍는 걸 이렇게 기도하는 장면을 지금 비디오로 찍어야 되는데 그 기회도 안 주고 예수님이 너무 빨리 낫게 한 겁니다. 제가 뭐 여러 가지 간증이 있지만 예전에도 했지만은 그 발 자라는 거 얼마나 신기합니까, 여러분? 아니 뼈가 그렇게 늘어난다는 거 그 말이 됩니까? 하나님이니까 하시는 것이지. 근데 그 발 자라는 거 보고 저도 깜짝 놀랐어요. 어떤 데는 그 브라질 자매를 발을 놓고 이렇게 기도해 한쪽에 이제 이렇게 길은데 눈을 감고 기도해 보니까는 짧은 다리가 더 길어져 가지고 그래서 내 속으로 이거 큰일 났구나 이거 다리가 안 들어가면 어떡하지? 그래가지고 그걸 다시 또 들어가게끔 했어요. 그냥 너무 자라가지고 그래서 그걸 비디오로 촬영을 못 해가지고 어린아이가 발이 한 2cm가 짧았어요. 그래서 제가 의자에다 앉혀놓고 예수님 잠깐만 기다리세요. 제가 영상으로 찍은 다음에 촬영한 다음에 제가 기도를 하겠습니다 하고서 그 비디오 카메라를 온하고서 이렇게 하려고 했더니 벌써 자란 거예요. 벌써. 그건 누가 빠릅니까 여러분? 하나님은 그렇게 치유하기를 원하고 계세요. 제가 이거를 이렇게 비디오로 촬영한 다음에 이렇게 기도하고 찍으면 얼마나 멋있습니까? 이렇게 자라는 게. 그런데 예수님은 더 빨랐어. 이 정도로 하나님은 그가 채찍의 맞음으로 모든 질병의 저주를 대신 담당하시고 십자가에다가 못 박고 소멸한 것입니다. 그래서 하나님은 우리 하나님의 자녀가 건강하기를 원하고 계시고 생명을 얻어 풍성하기를 원하고 계시고 여러분들이 정말 하나님 안에서 기쁨과 풍성한 삶을 살기를 원하고 계십니다. 이 도적은 오는 것은 독자를 죽여 멸망시키지만 예수가 오신 건 여러분 생명을 얻어 풍성함을 얻는 거예요. 여러분. 그래서 이 사역은 누가 해야 되느냐? 우리 보고 능력을 받아서 하나님의 권능을 받아가지고 능력을 받아서 복음을 전해야지. 그 목회자들이 여러분 능력을 받아 전해야 그 밑에 사람들 그걸 배워서 그들도 하지. 목사님도 안 일어나는데 누가 일어나냐 그 말이죠. 그러면 우리 목사님들이 한번 기도를 해보시라 그 말이지. 목숨을 걸고 해보세요. 목숨을 걸고 인내를 갖고 해보세요. 하루 종일 아마 8시간, 9시간, 10시간 해보세요. 왜 안 나타나냐 그 말이죠. 기도 안 하는 종들은 주님이 사용할 수가 없습니다.
말과 지혜로 하기 때문에. 왜? 하나님의 기름 부음이 없거든요. 초대교회는 다 기름 부음 있는 사역자들이었습니다. 요한일서 2장 27절 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 여러분, 주께 기름 부음을 받게 되면은 기름 부음이 우리를 가르치는 겁니다. 그래서 기름을 가르칠 때면 누구한테 배우는 거 아니다 그 말이죠. 그리고 참되고 거짓이 없다는 겁니다. 그래서 기름 부음이 없으면 다른 복음을 전할 수가 있습니다. 사도 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 말씀하셨거든요. 여러분, 사도들도 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거했는데 오늘날 왜 표적이 없느냐 그 말이죠. 표적이 무엇입니까? 귀신을 쫓아내고 병자를 고치는 게 표적인 것입니다. 세상의 표적에 따라가지 마시고 참신한 하나님의 표적을 따라간다면 능력과 권세가 나타나서 그 도시가 기뻐지고 세상을 바꿀 수가 있는 것입니다. 우리 여러분, 많은 사람의 예언을 통해서 부흥이 일어난다, 부흥이 일어난다. 근데 현장에서 뛰는 사람이 없어요. 여러분, 이 전쟁을 할 때 여러 가지 비행기와 전투기와 포로, 그 나라를 아무리 폭발 이렇게 가서 공격을 해도 실상은 그 안에 육군이 들어가서 국기를 꼽아야만이 거기를 정복하는 겁니다. 완전한 정복. 오늘날도 중보기도도 있고 여러 가지 있습니다. 그런데 그 속에 가서 진짜 복음을 전파하며 그 사마리아처럼 빌립처럼 그 말씀 복음을 전할 때 다른 표적이 임해가지고 귀신 떠나고 질병이 치유됨으로 거기 막 기쁨이 온다는 거, 그런 사역자가 별로 없다는 것이죠. 전부 말만 하고 있습니다. 말만 하고. 청사님들도 해외 나가서 이런 사역을 해보세요. 왜 사람들이 몰려오지 않냐 그 말이죠. 작년에 많은 나라를 다녔지만은 파라과이를 갔습니다. 근데 거기도 5년 전에는 부흥했다가 이게 다 이 부흥이 사라진 겁니다. 그전에 하나님의 역사가 일어났는데 지금은 전혀 일어나지 않아요. 그래서 저희들이 갔을 때 정말 거기 그 아셈블리 오브 갓, 순복음이죠. 그 제일 큰 교단입니다. 그 교단, 그 총회장님이 부총회장님하고 해가지고 곳곳마다 이 교회를 이렇게 집회를 연결해서 다녔는데, 그래도 집회를 정말, 그 교회는 적으니까 사람이 많이 몰려오니까 그래서 체육관을 얻고 그렇게 집회를 한 겁니다. 근데 거기서 막 역사가 일어날 때 모두가 기쁨이었어요. 기쁨. 그리고 아무리 찬양을 해도 이렇게 모인 적이 없는데 이 치유가 일어난다니까 사람이 몰려든 거예요. 거기 믿지 않는 사람들이 와가지고 예수님에 영접하고, 또 우리는 쌍파울에서 그 큰 침례교를 집회를 했는데 팬데믹으로 인해가지고 1000명 되는 교회가 600명이 안 나오고 400명밖에 안 남았습니다. 근데 집회를 하니까 꽉 찼어요. 그때 오늘날 여러분 그 이후로 성도들 잘 안 올 뿐더러 믿지 않는 사람 잘 안 온다. 그런데 그때 많은 사람이 와서 예수를 영접하는데 누가 왔냐면 영지주의자 가족이 와서 다 예수를 믿고 하나님의 능력을 체험한 겁니다. 보시기 바랍니다. 이 기사 표적이라니까 사람이 와지 그렇지만 안 옵니다. 여기도 초대교회도 마찬가지입니다. 살통한 기사 표적이 많이 일어나니까 성도들이 한마음이 되고 성전에 모이기를 힘쓰고 또 백성이 칭송하니까 주께서 믿는 자를 더하게 하더라. 여러분 받은 성령이나 제가 받은 성령 똑같은데 왜 여러분 이걸 못하냐고 말이죠. 성령 가르침을 받지 못하고 기도 안 하고 말씀과 기도, 말씀도 우리 구적의 사독의 말씀을 해야 되는데 다른 말씀을 갖고 하니까 성령이 안 보이니까 역사가 안 나타나는 것이고, 또 기도가 안 돼요. 기도 진짜 안 됩니다. 팬데믹 이후로 기도가 사라졌어요. 뭐 죄종이라고 다를까요? 그동안 기도의 습관을 안 가졌거든요. 그냥 기도가 안 됩니다. 저는 팬데믹 있을 때 더 기도했습니다. 시간이 남으니까 더 기도하고 더 사역하고 그래서 저는 전혀 오히려 더 역사가 일어났지
우리 믿는 사람들은요, 어려움이 오면은 뭐합니까? 기도입니다. 무릎을 꿇어야 되는 것입니다. 기도해야만이 우리의 문제가 풀리고 주님의 국률함이 있을 것이고 하나님의 영광이 나타날 것이고 해결되는 것이지, 기도하지 않고 염려로 하는 사람은 두려움이 와가지고 악한 영이 와서 우리를 점령하는 것입니다. 여러분, 벌써 1월달도 다가오고 있습니다. 지금부터 이 한 해를 하기 위해서 기도해야 되는 것입니다. 그것도 성령 안에서 기도해 보세요. 그럼 목표를 가지세요. 1시간 한 사람은 2시간 하고 2시간 한 사람은 3시간, 4시간 어느 정도 되면, 그러면 사람들이요, 아니 이렇게 밤 기도하는데 잘 안 나타나네. 나도 안 나타났습니다. 많이 했어도. 왜 그렇습니까? 아직도 주님이 함께하지 않기 때문에, 함께 할 때까지 어느 정도 돼야만이 되는데 좀 했다고 해가지고 왜 안 되지? 그런 소리 합니다. 저도 안 됐어요. 저도 인내를 갖고 절대 될 때까지 했어요. 될 때까지. 병이 안 나면 날 때까지 기도해야 되는데, 에이 안 났네? 하나님 함께 안 하네? 그러니 여러분, 안 낫지. 한번 날 때까지 한번 해보세요. 한번 나보세요. 여러분들 담대함이 생기면 진짜 하나님 나와 함께 하셨구나. 그러면 사람들 전도할 때도 담대하게 전하는 것입니다. 옛날에 우리 한국이 대붕이 일어날 때 많은 치유의 간증들이 많았어요. 그래서 신문에다가 아니면 여러 군데 넣어가지고 이렇게 전도할 때 얼마나 담대하게 했습니까? 근데 오늘날은 전도지에 뭡니까? 하나님 바람은 보이지 않지만 이와 같이 하나님도 계시다, 그렇게 설명을 합니다. 그게 사람 살게 됩니까? 초대교회는 그렇게 전도하지 않고 기사와 부활하신 기사와 표적으로, 그러면 안전병이 일어나고 귀신 떠나고 질병이 치유되니까 하나님은 살아계시구나, 그분은 부활하셨구나, 그래서 몰려온 것이지, 사람의 수단으로 전도는 되지 않습니다. 여러분, 다 지식이 많기 때문에. 왜 성경에서 이렇게 전달하고 했더니 왜 다른 방향을 갖고 그렇게 전도를 하냐, 그 말이죠. 12 제자들도 가서 전도하며 복음을 전파하며 뭐 하더라? 병을 고치더라. 여러분들 가서 복음을 전파하며 병을 고쳐야지. 주님은 자기의 은사를 안 준대 천만에요. 여러분, 은사를 다 주는 거 아닙니다. 교회 중에 몇몇을 세운다고 그랬어요. 능력케 하는 자, 각종 방언을 말하는 자, 병을 고치는 은사. 그러나 예수 이름으로 믿는 자들은 뭐라고 말씀하셔서 내 이름으로 귀신을 쫓아내라. 여러분, 예수 이름으로 귀신을 쫓아내라고 그랬지. 예수 이름으로 병을 고치라고 했지. 여러분이 믿는 예수나 제가 믿는 예수나 똑같은데 우리가 그 이름을 믿지 않거든요. 그래서 이것은 기도 외에는 이런 나갈 수가 없습니다. 여러분, 아무리 말씀을 전해도 기도가 없으면 기름 부음이 없어요. 그 말씀과 함께 하지 않습니다. 그래서 예수님은 이런 귀신 떠나고 질병이 치유되고 하는 것은 기도 외에는 이런 주가 나갈 수가 없다고 하면은 그게 안 나간다는 건 여러분 기도가 없답니다. 기도가. 그래서 우리 다시 기도를 회복하지 해야 주님의 새로운 부흥이 함께 할 것이고 주님이 함께 할 것이고 가정을 돌볼 것이고 천사가 도울 것이며 교회마다 새롭게 일어날 것입니다. 오늘날 교회는 저거 싸우는 교회들로 소문이 났습니다. 교회는 싸우는 것이 아니라 진짜 천국 복음을 전하는 것입니다. 하늘나라의 소식을 전파하는 것입니다. 거기면 사람이 변화되고 새 사람이 되어서 나가서 세상에 가서 빛이 되고 건전하는 아름다운 교회, 사랑이 넘치는 교회, 능력과 권세가 나타나는 교회가 되기를 예수님으로 축원합니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 우리 다 같이 손을 놓고 기도하겠습니다. 하나님, 우리에게도 기름을 부어주셔서 진짜 천국의 기쁜 소식을 전하게 도와주시고 복음을 전한다는 능력과 권세가 나타나게 도와주시고 손에서 병을 낫게 하시고 거룩한 종 예수 이름으로 기사와 표적이 일어나게 하옵소서. 교회마다 이런 역사가 일어나게 도와주시옵소서. 종들이 변화되게 도와주옵소서. 사역자들이 변화되게 도와주시고 직분자가 변화되게 도와주시고 성도들이 변화되어서 다시 교회가 세상부터 칭송을 받는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 성전에 모이기를 힘쓰는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 사역들도 기사와 표적이 많이 일어나서 백성이 칭송하는 교회, 주께서 믿는 자를 더하는 교회가 되게 하여 주시고 남녀 큰 무리가 몰려오는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님께서 우리 그 이름을 우리에게 주셔서 그 이름으로 권세와 능력을 해라고 말씀하셨습니다. 오늘도 여러분 이
이 말씀을 듣고 기도하는 모든 성도들, 주의 종들을 축복하셔서 강력한 기름을 임하게 도와주시옵소서. 주여 말씀의 권세가 나타나게 도와주시고 다른 귀신이 명할 때 떠나가게 하여 주시옵소서. 예수님으로 명하노니 그동안 이 복음을 방해하고 귀신의 가르침과 또 거짓 영들, 거짓 교리들은 예수님으로 떠나갈지어다. 예수님으로 떠나갈지어다. 오라라바스케레베 칼라베갈라바라바스케레베 칼라베갈라바라리아. 예수님으로 명할 때 모든 질병이 떠나갈지어다. 암들이 완전히 떠나갈지어다. 온몸에 퍼진 암이 떠나기를 도와주시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 귀가 열리게 도와주시옵소서. 눈이 회복되게 도와주시고 치아가 회복되게 도와주시고 오라바스레베 칼라바. 예수님으로 명령하니 허리 디스크 뼈들이 맞춰지고 질병이 떠나갈지어다. 허리뼈가 맞춰지고 연골 회복되게 도와주시고 또한 지금 노안이 돼서 눈도 잘 안 보이는 사람이 있습니다. 우리 주여 이 시간에 눈을 회복하게 도와주시고 또한 이 시간에 무릎에 연골이 없는 분들 지금 이 시간에 기도합니다. 예수 이름으로 연골이 창조될지어다. 창조될지어다. 어라바스레베카라바. 또 다리에 종아리에 근육이 생기고 근육이 나올지어다. 예수님으로 근육이 나게 도와주옵소서. 오라라바스케레베칼라베갈라바라바스레베칼라바리아. 어라바. 예수님으로 명령하니 모든 중풍병들 마비 든 거 풀리게 도와주시고 파키슨 병들 또 루마티스 병들 예수님으로 명령하니 염증이 사라지고 마비가 풀리고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 관절염이 떠나갈지어다. 오라라바라바스레베칼라바의 관절을 떠나게 하고 척추측만증도 없어지게 도와주시고 주여 머리도 나게 하여 주시옵소서. 예수님으로 명령하니 탈모인 것이 머리가 나게 도와주시고 피부가 좋아지게 도와주시고 또한 턱도 계란형으로 아름답게 되게 도와주시고 저 피부도 정상으로 피부병이 떠나고 회복되게 되는 역사가 있게 도와주시옵소서. 오라라바스케레베칼라베갈라바리아. 예수님으로 명령하니 모든 조울증과 우울증 이 다른 귀신들은 하나님의 찬에서 떠나갈지어다. 예수님으로 떠나갈지어다. 다른 귀신들을 이 세간에 소리를 지르며 입을 통해서 나갈지어다. 나갈지어다. 지금 나갈지어다. 예수님으로 오라라바라바스케레베칼라베갈라바라리아. 강력한 치유가 있게 도와주옵소서. 하나님의 또 아버지의 재정을 위해서 기도합니다. 주여 가나의 영이 떠나갈지어다. 체부가 갚아지게 도와주시고 주님 나라에 심는 곳에 100배 1000배 거두게 도와주시옵소서. 물질이 올지어다. 예수로 물질이 올지어다. 오라라바스레베. 하나님의 백성들 주여 주님 나라에서 또 하나님 아버지와 헌금과 또 여러가지 주님 나라에 드린 그 헌금이 100배 1000배 거두게 도와주시옵소서. 가정의 재정을 회복되게 도와주셔서 그의 나라를 위해서 더 쓰임받게 도와주시옵소서. 오라라바. 회사를 축복하여 주시옵소서. 또한 아버지와 새로운 아이템 좋은 사업이 열리게 도와주시고 또 농사에 아버지 복을 주셔서 농사가 잘 되게 도와주시고 또한 시업을 하시는 분들도 축복하셔서 하나님 아버지와 장사가 잘 되게 도와주시고 오는 사람들 복을 받게 도와주시고 이웃이 복을 받게 도와주시고 친척이 복을 받게 도와주시고 주여 아버지 우리 믿는 사람을 가는 것마다 회사가 잘 되고 직장이 잘 되고 제 어딜 가나 복음을 전할 수 있는 그리스도로 축복하여 주시옵소서. 가능한 능력과 권세로 복음을 전하게 도와주시고 재정으로 넘치게 도와주시옵소서. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 또 여러분들이 또 치유받으신 분들 또 은혜 받으신 분들 있으면 또 댓글에 이렇게 달아주시면 또 댓글을 보고도 또 많은 분들이 또 은혜를 받을 것이고 또 우리가 더욱더 하는 나라를 위해서 승리하시기를 예수님으로 축원합니다. 할렐루야. 아멘.